नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ अगस्ट 15 शुक्रवार आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करी आपन जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपन जिलार खबर पाइपर तेज आज हूँ स्वाधीनता दिवस मुख्यमंत्री बड़ घोषणा कर विभिन्न प्रकार योजना को लेकिन अनेक 20 गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी खबर शेष पर्यटन देखा आमर अनुरोध चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर चलित वर्ष भुवनेश्वर महात्मा गांधी मार्ग में राज्यस्तरीय स्वाधीनता दिवस परेड अनुष्ठित होते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सामिल रहिबे। केन्दुझर उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव पताका उत्तोलन करेंगे। कटक में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा संबलपुर सुरेश पूजारी बलांगीर रवि नायक कोलाहांड नित्यानंद गंड और कंधमाल कृष्णचंद्र पात्र पताका उत्तोलन करेंगे। स्वाधीनता दिवस पर भुवनेश्वर व्यापक प्रस्तुत रही तेज पार्किंग नहीं विभिन्न प्रकार व्यवस्था रही भारी जान आलाउ करी भारी जान जाऊँच 500 ରୁ 1000 टका फाइन देवाई पड़ो से पार्किंग 7टी स्थान निर्धारित रेल स्टेशन बीडीए बस स्टाण्ड कांग्रेस भवन पाख खोला स्थान इडको ऑडिटोरियम एवं खोला स्थान जयदेव भवन सम्मुख खोला स्थान यूनिट 3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सम्मुख खोला स्थान में पार्किंग जदि अन्य कौन पार्किंग कर तुरंत दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबा सहित फाइन देवाई पड़ो कहुच्छे। परवर्ती खबर रही एमएलए लैड वेब पोर्टाल शुभारंभ करते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तेज कहुच्छे कैबिनेट बैठक आरंभ होगा पूर्व कैबिनेट सहयोगी उपस्थित मुख्यमंत्री यह उन्मोचन करते आपने जानते किंतु कहुच्छे कौन होता विधायक आंचलिक उन्नयन पांठी निर्देश बल सरलीकरण कर समस्त प्रकार कार्य जना पड़ तेज कहुच्छे प्रत्येक गाँ गहली जहाँ सब कार्य होची मौलिक भित्तिभूमि गुड़िक और स्वच्छतार सहित संपादन नुआ गाइडलाइन विभिन्न को ध्यान दिया अत्यावश्यक प्रकल्प ग्रहण कर व्यवस्था थिबा बेले अनावश्यक प्रकल्प को बाद दिया व्यवस्था सुपारिश अनुमोदन प्रक्रिया समाप्त होगा पर्यंत समय अवधि 30 दिन एपटे कहुई तेबे यही नूतन गाइडलाइन अनुसार मुख्य शासन सचिव उन्नयन कमिशन प्रत्येक तत्वावधान में प्रस्तुत कर विधानसभा कमिटी सदस्य विधायक मान परामर्श तेज सहित बैठक में मुख्यमंत्री किसी आलोचना कर गाँ को स्वच्छ पानी मिल गाँ को विभिन्न प्रकार सुविधा मिल सहित जो मैंने एसएचजी ग्रुप सामिल ना सामिल कर सहित एसएचजी महिला को 10 लाख टंका ऋण मिल जहाँकि फल से लक्षपति दीदी सामिल हेबे से पुणी भी बिना सुधरे सरकार महिला मान ऋण जोगाई देबे। परवर्ती खबर हूँ सुभद्रा टंका बंटारे त्रुटि होइतिबा मानिले सरकार पुणी थे बांटिबे 5000 टंका समस्त जीवित अधिकारी पाइबे सुभद्रार तृतीय किस्ती केवाईसी डाटा एंट्री सदस्यों त्रुटि उपजिबा देखा मिली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा आज सुना देइछंती भूल ने मूर्त दर्शाइतिबा द्वितीय किस्ती वंचित होइतिबा जणा पड़िछि। अगस्ट 15 गाँ गाँ बुली सर्वे कराजिबो तेबे 9 तारिख में राज्य सरकार तृतीय किस्ती प्रदान करथिले लोक सरकार सूचना अनुसार 1 कोटी महिला टंका पाइछंती किंतु किछि मूर्त हिताधिकारी माने एवं बंचिछंती तांको मूर्त घोषणा कराइथिला तांको सुभद्रा टंकार से माने वंचित थिले एबे सरकार कथा आसला परे सरकार कहउछंती तुरंत पुणी सर्वे एवं सुभद्रा किस्ती मिल द्वितीय किस्ती मिलनी 2टी किस्ती 10,000 टका मिल सहित नुआ हिताधिकारी जो 21 वर्ष से सुभद्रा आवेदन करेंगे जो 60 वर्ष होती भत्ता टंका सामिल हेबे भत्ता टंका मिल। परवर्ती खबर होची राज्यर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी डीए को नोडाल ऑफिसर को चिट्ठी होईची एणिकी स्वाधीनता दिवस साधारणतंत्र दिवस रे स्कूल ले रंधा हेबो मिड डे मील खिलाफ हेले कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो एणिकी ऑब्जर्वेशन डे रे मध्ये पिला माने मध्याह्न भोजन दिया न गले कार्यानुष्ठान नियाजिबो। नेताजी जयंती स्वाधीनता दिवस उत्कल दिवस साधारणतंत्र दिवस शिशु दिवस मनकरे मध्ये स्कूल ले पिला आसी पालन करिवे सेमानक पई मध्याह्न भोजन व्यवस्था मध्ये रहिबो। अभियोग आछि जे एही दिन गुडी स्कूल ले मध्याह्न भोजन दिया न जाई ए बाबद खर्च मिछ रिपोर्ट देखा जाउतला जहा फल एथर ताहार मध्ये तदारक हेबो पिला माने समस्त प्रकार सुविधा मध्ये जोगाई देबे सरकार। परवर्ती खबर रही एथर पुणी भारत को ट्रम्प को नाली आखि पुणी भारत को तारीफ नहीं चेतावनी देइचंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जदि अलास्का रे मध्य ट्रम्प पुटिन को मध्य आलोचना विफल हुए तेबे भारत उपर आहुरी मध्य कटकणा लगेबा सहित अतिरिक्त द्वितीय शुल्क लगियो बोली अमेरिका चेतावनी मध्य देइछि। अमेरिका अर्थ हेउछि सचिव शॉर्ट बेसेंट भारत को नाली आखि देखाइछंती तबे कह जाउछि जे अलास्का रे मध्य ट्रम्प पुटिन को मध्य आलोचना सकारात्मक न हुए
ଆମେରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 50% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଆଲୋଚନାରେ ଆସିବାକୁ ଭାରତ ଥିବା ସେ ନେଇକି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର କୃଷି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ବଜାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଏଥର ଗ୍ରାହକ ଆଗରେ ନଇଲା ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ। 50,000 ନୁହେଁ, ଏଣିକି ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମା ରାଶି ରହିବ ଏତିକି। ତେବେ ଏଥିରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାହକ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ହାର 50,000 ହ୍ରାସ କରି 15,000 କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରାହକ ହଠାତ୍ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ସର୍ବନିମ୍ନ 50,000 ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ରହୁଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ନୀତି ବିରୋଧରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 1, 2025ରେ ନୂତନ ଜମା ଯୋଉମାନେ ଖୋଲିଥିବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ରଖିପାରିବେ। ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଆଉ 50,000 ରହିବ ନାହିଁ। ଏନେକି ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ ବା ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। 25,000ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଯଦି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, 2 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ GST ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 1 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କଲେ 6 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ GST ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କଲେ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ GST। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି 20 ଟଙ୍କା ଏବଂ GST ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବ। ଆଜିଠୁ ଲାଗି ରହିବ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ଷାକୁ ନଜର ରଖି ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଧିମାଇ ଯାଇଛି PM ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା। ଏନେକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା 3 ଲକ୍ଷ, ମାତ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଛି 20,000। ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ KB ସିଂ ଦେଓ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। PM ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଲ୍ କନେକ୍ସନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇବ ବୋଲିକି ଏପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ବୈଷୟିକ କମିଟି। ସୂଚନା ଦେଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଣିକି କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ ନେଇ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସବୁ କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସବ୍ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ଲାଇନରେ ଯିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ହେବ, କେଉଁଠି ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ରହିବ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଏ ନେଇକି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ହୋଇଗଲେ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ କମ୍ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଖାତିରି କରନି ଭାରତ। ତେବେ ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଖାତିରି କରୁନି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତାରିଫ ଲଗେଇକି ଧମକ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସରକାର ଏପଟେ ରୁଷିଆଠୁ ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରୁଷିଆ ସହିତ ଭାରତର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ ବାର ଧମକ ଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାରିଫ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମରାମତି କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାଫଳରେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆଧୁନିକ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ରିପେୟାରିଂ ଆଣ୍ଡ ଓଭରହୋଲ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ଆସିଲା 5 ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି। କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବନ୍ୟାରେ 6,66,17,055 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସୀମା ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଉଭୟ ଦେଶ ଲିପୁ ଲେଖ ବା ସିପ୍ଲା ଲା ଏବଂ ନାଥୁଲା ପାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚୀନ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ, ଯାହାକି ଆଗରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଉଥରେ ହେବ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର।
পরবর্তী খবর হচ্ছে অপহরণ করে টঙ্কা দাবি। তবে এভাবে ঘটনা ঘটছে আপন মানে শুনিলে মধ্যে আশ্চর্য হয়ে কুযাচ্ছে 7 জনକୁ গিরফ করাইছে 10 লক্ষ টঙ্কা এমানে দাবি করুଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କାରବାର ନେଇ ଘଟଣାରେ ଘଟିଛି। ଗିରଫ ସମସ୍ତ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟଲାମ ଫୁଲବାଗର ଅଞ୍ଚଳର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକର ଢାମନି ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀହରି ଗ୍ରାନାଇଟ ମ୍ୟାନେଜର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେ ଗଜପତି ଏସପି ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଏବେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା 33 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 220ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୌତଲା ମାତା ଯାତ୍ରା ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, ଯାହା ହିମାଳୟର ଅବସ୍ଥିତ ମାତା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୂଚନା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭିତରେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏହି ଟୁରିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଭଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ରତନ ଭୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତହସିଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରତନ ଭୋଇ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସବୁ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହୁଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଲେ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନଠାରେ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୁତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଆସିଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜର ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ପାରିଦର୍ଶିତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ମାଗିଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ। 6 ଲକ୍ଷ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପାରା ଆଥଲେଟିକ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ରୋଡ ମ୍ୟାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଲେଟିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଟପିଲା ବିଟକଏନ। ତେବେ ବିଟକଏନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1,08,00,000 ପହଞ୍ଚିଛି। କୁହାଯାଉଛି କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ ପହଞ୍ଚିଛି। 2009ରେ ଯେତେବେଳେ ସାତୋଶି ନାକାମୋଟୋ ନାମକ ଜଣେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟରେ ବିଟକଏନ ଟଙ୍କାଟେ ବା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା କିଣିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏବେ ସେଟା 1 କୋଟିରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ବିଟକଏନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଟୋବର 2010ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବିଟକଏନର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 8 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି $0.300 ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 2013ରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ $1,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବଢିଥିଲା ମୂଲ୍ୟ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ବୀରତା ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 1090 ଜଣ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ, ହୋମଗାର୍ଡ, ନାଗରିକତାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଧାର ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାହସିକତା ତଥା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ସେବାରୁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏନେକି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, 7 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଶରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏକ ପେନସନ ଯୋଜନା ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା, ମାସକୁ 7 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି 60 ବର୍ଷ ପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ସେଟା ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖାଯିବ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର ରହିଛି।
जनधन आकाउंट रे आपण माने तुरंत ईकेवाईसी करिदंतु आकाउंट को आसीबो 1000 टंका जो माने आर्थिक सचल नांती इनकम जीरो तांको माने अकाउंट को 1000 टंका दिया जिवो एई योजना रे 1 लाख पर्यंत मध्य दुर्घटना बीमा मध्य रहिछि ता सहित आ गोटे बड़ खबर एथर सब्सिडी बढ़िला उज्ज्वला योजना हिताधिकारी पई सब्सिडी सरकार बढ़ाइचंती जा फल एथर सब्सिडी मध्य वृद्धि पाई 300 टंका आसीबो बोली सरकार निष्पत्ति मध्य नेइचंती ये थिला आज देश विदेश राज्य किछटा गुरुत्वपूर्ण खबरटी भल लगी वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं ता सहित आपण गोटे सुंदर प्रश्न अच्छे जोटा उत्तर देले आपण नाम घोषणा करा चाउल उत्पादन रे भारत केउ राज्य प्रथम ए हला ओडिशा बी गुजरात सी हला पश्चिम बंग डी हला आसाम ए चारोटी भितर आपण जोटा जानछन निश्चित कमेंट करन सठिक उत्तर दाता ना काली सकाळे घोषणा करा जय जगन्नाथ।